Peace be upon you. Today we are going to start a new lesson, that is organic chemistry, some basic principles and techniques. What is actually organic chemistry? Organic chemistry is the study of organic compounds. And what are organic compounds? Organic compounds generally contain carbon and hydrogen bonds. The very important element in organic compound is carbon. And you know some basic idea about carbon. It is in the 14th group of a periodic table. And as we know, in 14th group, all elements have 4 electrons in the valence shell. So obviously, its valency would be 4. Okay, so carbon when forms a compound, it has to satisfy 4 valency by single, double or by triple bonds. Okay, then valency is 4, that's why we say carbon is tetravalent. And another important property of carbon is catenation. You know what is catenation? Catenation is the tendency of carbon atoms to link with one another to form chains and rings. Right. Because of this catenation property, carbon forms millions of compounds. That is why the scientists decided to study these millions of compounds separately under organic chemistry. And in the beginning, the scientists thought that organic compounds mainly present in living beings, in plants and animals. Proteins, carbohydrates, then many polymers, some dyes, all these are organic compounds. Okay, so they thought that organic compounds can be made by a vital force. That is, it is not possible to make or synthesize an organic compound. In the beginning, they thought like that. Organic compounds മനുഷ്യന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അത് ലിവിങ് ബീയിങ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനൊരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സാണ് അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദേ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൾ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ലിവിങ് ബീയിങ്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നതിനെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും മിനറൽസ് എന്ന് കിട്ടുന്നതിനെ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും വിളിച്ചു. റൈറ്റ്. But later, the first scientist, his name is F. Wöhler, he synthesized the first organic compound. Synthesize ചെയ്തു. Right? അതായത് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് യൂറിയ. Urea has the formula CH3COCH3. He synthesized it from an inorganic, that is ammonium cyanide, NH4CnO. Right. So this is the first step in what we can say എന്താ പറയുക, ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് എന്ന ഒരു മാറ്റം. So based on that, they could prepare a lot of compounds. Second prepare ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ്. റൈറ്റ്. കൂൾപ്സ് ആണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തത്. ദെൻ തേർഡ് മീഥെയ്ൻ ബൈ ബെർത്തലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ബോൺസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടി. കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടായി. സോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മെയിൻലി വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് the properties of carbon, and carbon forms some compounds in which the important ones alkanes, alkene, alkynes. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ലോവർ 10th കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, so generally it contain carbon, organic compounds contain carbon and hydrogen atoms. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ കുറച്ച് വിരുന്നുകാരും കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ, കുറച്ച് എലമെൻസും കൂടെ. വളരെ ചുരുക്കം എലമെൻസ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാർബണിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും കൂടെ കൂടുന്നത്. അത് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ? കാർബണിനും ഹൈഡ്രജനും പുറമെ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവാം, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവാം, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവാം,
സൾഫർ ഉണ്ടാവാം, ഹാലജൻസ്. ഹാലജൻസിനെ ജനറലി വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് യൂസിങ് എക്സ്. Right? These all elements can also be present in a organic compound. Mainly functional group വരുമ്പോഴാണ് ഇവരവിടെ ഒരു ഇവരുടെ എന്താ പറയുക പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. സോ മെയിൻലി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് വി ക്യാൻ സീ ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവരാണ്. ഒന്നുകിൽ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, ഹാലജൻ. ദെൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ആൽക്കെയിൻസ്. നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ കാർബൺ ക്യാൻ ഹാവ് 3 types of hybridization. 1 sp3, sp2, sp. Okay, 3 types of hybridization are possible. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഡി വരുന്ന ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കാർബണ് പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം അത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പോസിബിലിറ്റിയിൽ വെൻ ദ കാർബൺ ആറ്റം ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ എടുത്താൽ ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനോടോ അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെയോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൻ്റെയോ പാർട്ടല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ എവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിട്ടില്ല, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഓൾ ദീസ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഹാവ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കെയിൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആൽക്കെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിലെല്ലാ കാർബൺ ആറ്റംസും sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആവും. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷുഡ് ബി ദർ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ അതിനെ ആൽക്കീൻ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബിയറിംഗ് കാർബൺ ആറ്റം, ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ആ 2 കാർബൺ ആറ്റംസും sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പാർട്ട് അല്ലാതെ ഒരു കാർബൺ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻ triple bond is there, then the carbon atoms which are a part of triple bond, ഒരു ബോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം 2 ആൾ വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള 2 കാർബൺ ആറ്റംസ് ബോത്ത് ഷുഡ് ബി sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് എനി വൺ എക്സ്ട്രാ കാർബൺ ദർ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് is not linked to a double or triple bond, then we can say it has a 4 valence is satisfied by sigma. So നമ്മൾ അതിനെ sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇഫ് വി സി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ, CHO ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു സി CHO എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെയും സിംഗിൾ ബോണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പൈ ബോണ്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പാർട്ടായി ഈ കാർബൺ. അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാം ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർബൺ ആറ്റം sp2 ആണ്. അത് വേറൊരു കാർബൺ ആറ്റത്തിനോട് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല, അത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനോടായാലും then we can say it is sp2 hybridized. ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, sp hybridized orbital means 50% s character. sp അതിലൊരു എസും ഒരു പി ആണ്, അപ്പോൾ പകുതി എസ് ആണ്. 50% such a hybridization 50% s character ആണ്. ബട്ട് ഇൻ sp2 3/1. സോ 33% s character. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 4/1. സോ 25% s character ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ sp ആകുമ്പോൾ s character വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഈ s character കൂടിയ എന്താ സംഭവിക്കാറ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, right, what will happen, that carbon atom has more s character. ഈ 3 എണ്ണത്തിലും s character ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണിത്. ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ s character, പിന്നെ ഇതിന്. അപ്പോൾ s character കൂടിയാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ sp എന്ന് പറയുമ്പോഴും sp2 sp3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, s character കൂടുമ്പോൾ that carbon becomes more electronegative.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 കാർബൺ ആറ്റംസിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ മാറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആവും sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് കാർബൺ. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ കാരണം അത് എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടി ഇലക്ട്രോൺസ് കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും, വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കും. ദെൻ sp ബോണ്ട് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന sp ബോണ്ടാണെങ്കിൽ കാർബൺ കാർബൺ sp ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, വളരെ ചെറിയ ബോണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സിയിൽ കാർബണിന് sp ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ അടുത്തേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കാർബണിനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ബോണ്ടായിരിക്കും. സോ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ലോവർ ബോണ്ട് ലെങ്ത്, അതിനേലും ഇച്ചിരി ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും നമ്മുടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്, അതിനേലും ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ടിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ചെറിയ വടി പൊട്ടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ നല്ല നീളമുള്ള വടിയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് അങ്ങ് വളരെ ഷോർട്ടായി പോയാൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറേ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സോ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി ആർക്കാ കൂടുതൽ? ഷോർട്ട് ബോണ്ടിനാണ് കൂടുതൽ. സോ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി ഹൈ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി കൂടുമ്പോൾ ആ ബോണ്ട് വിൽ ബിക്കം വെരി സ്ട്രോങ്. സോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബോണ്ടാണ് ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോണ്ടാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ഡബിൾ ബോണ്ട്, പിന്നെയാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിലേക്ക് ഡബിൾ പൈ ബോണ്ട്സ് വരുമ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ട് പിന്നെയും സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ്. ഒരു പൈ ബോണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് മീൻസ് 1 സിഗ്മ ആൻഡ് 1 പൈ. ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിഗ്മ മാത്രം. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് മീൻസ് 1 സിഗ്മ 2 പൈ ബോണ്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തത്? sp ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, sp2 sp3 ഇവരാണത്. ഇവിടുത്തെ കാർബൺ ആറ്റംസ് sp ആണ്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ sp2 ആണ്, ഇവിടെ sp3 ആണ്. സോ അതിൽ എസ് ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ വരുന്നത് sp-ക്കാണ്. ഓക്കെ, 50%. So as S character increases, the carbon becomes more electronegative. So the bond electrons will be very close to carbon atom, then bond length will be short. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? triple bond C is shorter than double bond C, which is shorter than single bond C. And triple bond C is stronger than double bond C, which is stronger than single bond C. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ്. ഇനി വേറൊരു 2 പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്, ബട്ട് എബൌട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഈസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ സിഗ്മയിൽ വെറും സിഗ്മ ബോണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട്, അതിലൊരു പൈ ബോണ്ട് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള 2 കാർബൺ ആറ്റംസിന് ഒന്നിനെ നിർത്തി മറ്റേ ആൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇയാൾ മറ്റേ ആൾ ഒന്നിങ്ങനെ തിരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് നടക്കില്ല. ആ പൈ ബോണ്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്ട്രോങ് ആവും, പിന്നെ ഇവിടെ 2 ആൾക്കും അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റൊട്ടേഷൻ, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ബട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 1 കാർബൺ ദ അതർ കാർബൺ ആറ്റം ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ്, ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച്, ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ പറ്റും എന്തൊക്കെ പറ്റില്ല എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ. സോ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിക്ക് റൊട്ടേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിക്ക് റൊട്ടേഷൻ നടക്കും. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 1 കാർബൺ ദ അതർ കാർബൺ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, പൈ ബോണ്ട് വന്നാൽ സ്ട്രോങ് ആവും, ബട്ട് പൈ ബോണ്ടിനെ ആരെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. Thus pi electrons, ഇവിടെ വരുന്ന pi electrons will be loosely bounded to the carbon atoms. സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തോട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിനെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സിഗ്മനേക്കാളും.
സോ ആ പോയിന്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യും. പൈ ബോൺസ് ഗെറ്റ് ഈസിലി അറ്റാക്ഡ് ബൈ റിയേജൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതെല്ലാം ബേസിക്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്.